नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गोटे अति सुंदर कहानी टिपेउच पुओ। गोटे भारी नथिबा लोकटिए थाए। सी सबुदिने बणरू काठ भांगी आनी बिकिले खाए। ता घर को सीए आउ ता भारीजा दिहें जाक रुहंती। दिनकर पुषुमास रातिरे कौन हेइछि ना दिहें जाक चुली मुंडरे बसिछंती। भारीजा से आलुअरे बसी सूता काटुछि। गिरस्थ कहिला, आहा घरुटी आमर केड़े निछाटिया लगुछि। कोलकू हेई गोटे थिले सी हसी खेली बुलु थांता, आमको आउ दुख बाधु न थांता। भारीजा सेठू कहिला, सत कहिल, ता हेइथिले कि मु एते हिनिमानिया हुअंती। मते बड़ अमुरुछुक लगुछि। पुओटिए हुअंता जे सी अति सान हुअंता। मोर ई टिपठू आ बड़ हुअंता नहीं। मु ताकू खुआंती पियांती पालंती, आमे सुखरे रहंते। सतकु सत केते दिन गलारू तांकर गोटे पुओ हेला जे से टिपे लंब। बाप माँ देखी भारी आनंद हेले। दिहें जाक आदर पुअर नाँ देले टिप। टिपर बयस हेला, मात्रक सीए आउ बढ़िला नहीं। जेते खुआइले पियाइले से सीमित रहिला। दिनकु दिन टिपर बुद्धि हेला। खेलिला बुलिला, घर चहली कला, पांच कथा जानिला। दिनकर कण हेला ना टिपर बाप काठ पाई बणकु जिबाकु बाहरिला। मात्रक से तो एकुटिया लोक। कहिला, आउ गोटे किए थांता बोइले मो पछरे सगड़ ओड़ेई नियंता, मु आगरे जानती भारी। टिप सेठू बापकू कहिला, बापा मु नेबी, तमे जोउठी कहिब सेठी पहुँचई देबी। ता कथा शुणी बाप ठो ठो हसी करी कहिला, तू पारिबु कि रे, तू तो सगड़ ऊपर को उठी पारिबु नहीं। टिप कहिला, नाई बापा मु पारिबी। माँ जेबे सगड़टी जोड़ी दब आउ मते नहीं बलद कान मुंडारे बसई दब, तेबे मु सेठी बसी सगड़ जुआड़े जिबाकू हब बलद को कही कही दउथिबी। बाप कहिला, हौ किमिति करूचु थरे देखिबा। बाप आगरे बाहारी गलारू माँ कौन कला ना सगड़टी जुची देई टिपकू नहीं बलद कानरे बसई देला। टिप सेठी बसी बलद को ओड़ी करुथाए आउ जुआड़े जिबाकू हब कही देउथाए। बलद सबुदिन जिमिति सगड़ भिड़ंती से दिन सिमती भिड़िले। तांकू तांक बड़ साउ ओड़ेला परी लागिला। केते बाट गलारू सगड़ भारी धाइला। टिप सेठू सगड़ गोटिए गोटिए नबाकू बलदंकु पाटी करी ह ह कला। बाटरे दी जण लोक जाउथिले जे सेमाने टिपर ह ह पाटी शुणिले। जणे सेठू जणकू कहिला, इए केमिति कथा, खाली सगड़टा तो जाउछि आउ बलदकू पाटी करी ओडौछि किए। आर जनक कहिला, इए तो बड़ आश्चर्य कथा, चाल आमे एई सगड़ पछे पछे जिबा जे कोठाकू जीव देखिबा। दिहें जाक सिमते सगड़ पछे पछे गले। टिपर बाप जोठी थिला सगड़ सेठी जाई पहुँचिला। टिप बापकू देखी पाटी करी कहिला, देख बापा मु किमिति सगड़ घिनी आसिली, मते ओल्हेई दे। बाप सेठू डेबिरी हातरे बलदकू धरी खाइबे हातरे टिपकू ओल्हेई देला। पुंजिए पाळ तले पकेई देई ताकू ता उपरे बसई देला। टिप भारी खुशी ही बसिला। ये जो दी जण लोक जाइथिले ए कथा देखी भारी आश्चर्य हेले। जणे जणकू कहिला, ये पिलाटी के जेबे आमे नियंते गाँ गाँ बुलेई बहुत रोजगार करंती, चाल आमे याकू किणी करी नेई जिबा। तहु सेमाने टिपर बापू पचारिले, हई हे भाई ए पिलाटी के तमे बिकिब कि, केते हेले दब। टिपर बाप कहिला, ये किमिति कथा कहूच, मो कोलर संखाड़ी की मु बिकिदेबी, सुना रूपा गदा कले तो मु ताकू देबी नहीं। लोके दिहें जेते बेले अनेक टंका सुना दबाकू कहिले टिप ता शुणी भारी खुशी हेला। खुपुरु खुपुरु हेई बापर अंटा उपरकू चढ़ीगला। सेठू ता कान पाखरे बसी तुनी तुनी करी कहिला, बापा किछि भय कर नहीं, तांकठू टंका रख, मते सी नियंतु, मु तांक पाखुरु बेग फेरी आसिबी जे। बाप बड़ कष्टरे शेषकू गदे सुना रूपा पाई टिपकू बिकिदेला।
ଟିପ ବାପକୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାରୁ ଏ ପଚାରିଲେ, ଟିପ ତମେ କେଉଁଠି ବସିବ? ଟିପ କହିଲା, ମୋତେ ତମ ତଲାରୀ ଉପରେ ବସେଇ ଦିଅ। ସେଠି ମୋତେ ବଡ଼ ସୁଖ ହବ। ମୁଁ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିବି, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବି। ଟିପକୁ ତଲାରୀ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇ ବାଟୋଇ 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ। ଏଇମିତି କେତେ ବାଟ ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା। ଟିପ ତଲାରୀ ଉପରେ ଥାଇ କହିଲା, ଏ ଭାଇ, ମୋତେ ବୁଲି ବୁଲି ବଡ଼ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ତଳକୁ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଲୋକଟି ବାଟ ତଡ଼ରେ ତଲାରୀ ଟିକେ କାଢ଼ି ଥୋଇଦେଲା। ଟିପକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଚାଷ କିଆରୀ ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଡ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଟିପ ସେଇ କିଆରୀ ସିଆରରେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁଲା। ସେଇ କିଆରୀ ତଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଷା ଗାତ ଥିଲା। ଟିପ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ସେଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ଗଳିକିନି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଗଳି ପଡ଼ିଲାରୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଗଲି ହୋ ଭାଇ ଗଲି, ଧାଇଁ ଆସ, ମୁଁ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏ ଦିହେଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସେମିତି ଧାଇଁଲେ। କେତେ ଥର ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ଗାତ ଭିତରକୁ ପୂରେଇଲେ, ହେଲେ ଟିପ ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି କରି ରହିଗଲା। ବାଟୋଇ 2 ଜଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାରୁ ବାଟେ ବାଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫେରିଗଲେ। ଟିପ ଜାଣିଲା ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେଠୁ ଉପରକୁ ଆସି ଭାବିଲା, ଓହୋ, ଜିଇଗଲି। ଏ ଟେକା କିଆରୀରେ ପଡ଼ିଲେ କି ମଣିଷ ଯିଏ? ଦଇବ ଯୋଗରୁ ମୁଁ ଟେକା ତାଡ଼ି ଉପରୁ ପଡ଼ିନି, ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ମୋ ବେକୁଟି ଭାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଟିପ ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲା ସେଇ କିଆରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ ଅଛି। ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଇ ସମୟକୁ 2 ଜଣ ଚୋର ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ସେ ସାଧବ ଘରୁ କେମିତି ଚୋରେଇବା? ଟିପ ତଳେ ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି। ଚୋର ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ଏ କ'ଣ? ଏ ତ ମଣିଷର ପାଟି। ଭୟରେ ସେ କାଠ ପରି ହୋଇଗଲେ। ଟିପ କହିଲା, ମୋତେ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ସାଧବ ଘରୁ କେମିତି ଚୋରି କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେବି। ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଟିପ କହିଲା, ମୋ ତୁଣ୍ଡ ବାରି କରି ତଳେ ଖୋଜ। ସେମାନେ ସେଠୁ ତଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେବେଳକୁ ଟିପକୁ ପାଇଲେ। ଟିପ ତ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆଟିଏ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁ ତ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଟିପ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପଞ୍ଜର କାଠି ବାଟେ ଗଳି କରି ସାଧବ ଘରକୁ ପଶିଯିବି, ଆଉ ତମେ ଯାହା କହିବ ତମକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ଟିପର ଏ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଓସ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ସାଧବ ଘର ଦୁଆରକୁ ଆସିଲାରୁ ଟିପ ପଞ୍ଜର ବାଟେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେଠି ଘର ଭିତରେ ରହି ତା ବଳେ ବଳେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ହଇ ହେ ଭାଇ, ଘରେ ଯାହା ଅଛି ତା କ'ଣ ତମେ ସବୁ ନବ? ତା ପାଟି ଶୁଣି ଚୋର ଦିହେଁ ଭାରି ଭୟରେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁନି ତୁନି କହ, କିଏ ଶୁଣିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ସତେ ଯେମିତି ଟିପ କାଲା, ତାକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି। ସେ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହେଇ ପାଟି କରି ପୁଣି କହିଲା, ତମେ କେତେ ନବ କହୁନା କାହିଁକି? ଯାହା ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ଦେବି? ତାର ପାଖ ଘରେ ସାଧବ ଘରର ହଳିଆ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ପାଟି ଶୁଣି ସେଜୁରୁ ଉଠି କାନେଇଲା। ଚୋର ଏଣେ ଭୟରେ ଥରିଲେଣି। କିଏ ଉଠିବ ବୋଲି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଫେରେ ଥିରି ଥିରି ଫେରିଆସି ଟିପକୁ ତୁନି ତୁନି କରି କହିଲେ, ଥାଉ, ସେମିତି କୌତୁକ ହୋନା, ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ଅଛି ଏ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେ। ଟିପ ସେଇଠୁ ଆହୁରି ପାଟି କରି କହିଲା, ହଉ ତେବେ ସେ ପାଖେ ହାତ ବଢ଼ାଅ, ମୁଁ ଦଉଛି। ହଳିଆ ଏଥର ଭଲ କରି ଶୁଣିପାରିଲା। ସେ ତରତର ହୋଇ ସେଜରୁ ଉଠି ଧାଇଁଲା। ତା ଦେଖି ଚୋରମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ହଳିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲା। ସେଠୁ ଆଲୁଅ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଟିପ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କଲା ନା, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଯୋଉ ଘରେ ଗୋରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘାସ ପାଳ ଥାଏ ସେଇ ଘରେ ପଶିଗଲା। ହଳିଆ ଆଲୁଅ ଧରି ଆସି 4 କଣ ଯାକ ଖୋଜିଲା, କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ସପନ ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଟିପ କ'ଣ କଲା ନା, ପାଳ ଗୋଛା ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାମୌଜରେ ସେଠି ଶୋଇଲା। ବିଚାରିଲା, କାଲି ସକାଳୁ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯିବ ଭାରି। ମାତ୍ରକ ତା କପାଳରେ ତ ହଟହଟା ହେବାକୁ ଅଛି। ସିଏ କେମିତି ଭଲରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତା?
ରାତି ପାଉ ନ ପାଉଣୁ ହଳିଆ ଉଠିଲା ଯେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବ ବୋଲି ସେଇ ପାଳରୁ କୁଣ୍ଡେ ନେଇ ଗୁଆଣୀରେ ମଡ଼େଇ ଦେଲା। ସେ ପାଳ ଭିତରେ ଟିପଟି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ଟିପ ଏ କଥା ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୁହାଣୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସେମିତି ଶୋଇଛି। ରାତିଯାକ ନ ଖାଇ ତ ଗାଈକୁ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ସିଏ ମାସୁ ମାସୁ କରି ପାଳ ଖାଇ ଦେଇଗଲା। ଟିପର ନିଦ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ପୁଳେ ପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଈ ତାକୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲାଣି। ଟିପ ଏ କଥା ଦେଖି ତା ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଥିରୁ ମୋତେ ରଖ। ହେଲେ ତା କପାଳ ସଳଖ ଥିଲା। ଗାଈ ତାକୁ ନ ଚୋବେଇ ଗୋଟା ସିଧିଆ ଗିଳିଦେଲା। ଟିପ ତହୁଁ ଥିର ହେଇ ତୋଟି ବାଟେ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଗାଈ ପେଟ ଭିତରୁଟା ଯାକ ଅନ୍ଧାର। ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାରି ବିରକତ ହେଇ କହିଲା, ଇମିତି ଘରୁଟେ କିଏ କଲା ଯେ ଆଲୁଅ ଆସିବାକୁ ପଞ୍ଜରୁଟେ ବସେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ନ କରି ବଳିତାଟିଏ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ତ ଚଳନ୍ତା। ଟିପ ଗାଈ ପାଟିରୁ ବରତି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ସେ ଘରଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାଈ ବେଳକୁ ବେଳ ପାଳ ଚୋବେଇବାରୁ ତା ସବୁ ଯାଇ ପେଟ ଭିତରେ ଭରତି ହେଲା। ଟିପକୁ ତହୁଁ ସେ ଭିତରଟା ଆଉ ଫରଚା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହବାରୁ ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଉପରେ କିଏ ଅଛ ହେ? ମୋର ଆଉ ପାଳ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ଦିଅନି। ଏତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହଳିଆ ବସି ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି। ସିଏ ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲା। ରାତିରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଶବଦ ଶୁଣି ଉଠିଥିଲା ତାକୁ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ତା ଦିହଟା ଯାକ ଥରିଲା। ଘଡ଼ି ଫଡ଼ି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଗୋବର ଲଟପଟ ହୋଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସାଧବକୁ କହିଲା, ସାଉ କିଏ? ଗାଈଟା କଥା କହୁଛି। ସାଧବ ତା କଥା ଶୁଣି ବିଚାରିଲା ହଳିଆ ବାଇଆ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳକୁ ଅଇଲା। ସିଏ ଗୁହାଳକୁ ପଶୁ ନ ପଶୁ ଟିପ ସେଆଡ଼େ ପେଟ ଭିତରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋର ଆଉ ପାଳ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସାଧବ ଶୁଣି ତାର ବି ଭାରି ଭୟ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ଭାବିଲା, ଗାଈକି କିଏ ମନ୍ତର କରିଦେଇ ଡାହାଣୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସିଏ ତ ଏକ ଜାଠ, ତାର ଦୟାମାୟା କିଛି ନଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ଧଇଲା। ଗାଈକି ଦୂର ଦୂର ପିଟିଲା। ଆଖି ବୁଜି ଯେ ପିଟୁଛି। ଗାଈ ଏଣେ ତଳେ ପଡ଼ି ନିକାଶ। ଗାଈର ପେଟ ଫାଟି ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସାଧବ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଗଲା। ହାଡ଼ି ଆସି ମଲା ଗାଈଟାକୁ ନେଇଗଲା ଯେ ତା ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳାଟାକୁ ଖତଗଦାରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରା ଥିଲା ସେଥି ଭିତରେ ଟିପ ଥିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଖୁନ୍ଦାଳି ହେଇ ଟିପ ସେ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲା। ତା କପାଳରେ ତ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ମାଉଁସ ଗନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଆସି ଖତଗଦା ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ିଛି। ଟିପ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଛି, ଗଧିଆ ସେମିତି ସେଇ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁଙ୍ଗାରେ ଗିଳିଦେଲା। ଟିପ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଖାଲି ସାହସ ଧରି ରହିଲା। ଗଧିଆ ତ ମହା ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ଟିପ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ତାକୁ ଡାକି କରି କହିଲା, ହଇ ହେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହଉଛି, ଯିବ କି? ଗଧିଆ କହିଲା, କୋଉଠି? ଟିପ ତା ନିଜ ଘର ନାଁ ନ କହି କହିଲା, ଇମିତି ଗୋଟେ ଥାନ ଅଛି ଯେ ତମେ ଯେବେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଗଳି କରି ଯାଇପାରିବ, ତେବେ କେତେ ପିଠା, କେତେ ମାଛ ମାଉଁସ, କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ବିଚାରିବ ତା ଖାଇବ। ଗଧିଆ ତା ଶୁଣି ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବ କ'ଣ? ସେଇ ରାତି ରାତି ଟିପ ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ବାଟ ବତେଇଲା, ସିଏ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା। ଯାଇ ଯାଇ ଟିପ ଘର ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଗୋଟେ ଗଳିଆ ବାଟ ଅଛି। କେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ହୋଇ ସିଏ ସେଇ ବାଟେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ସେଠି ତା ମନବୋଧ କରି ଯେତେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପେଟେ ଖାଇଲା। ଖାଇସାରି ଯିବାକୁ ବସିଲା। ଆଉ ଯିବ କେମିତି? ଅଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ପେଟେ ଗିଳି ଦେବାରୁ ଆଉ ସେ ବାଟେ ଗଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଟିପର ଏତିକି ବେଳେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ସେଠୁ ତା ବଳେ ବଳେ ପାଟି କଲା। ଗଧିଆ ତା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ରାଗ ହେଇ କହିଲା, ତୁନି ହଉଛୁ କି ନାହିଁ? ପାଟି କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ। ଟିପ ତ ମହାପାରଖା। କହିଲା, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ତମେ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସି ହେଲ, ମୁଁ ସେମିତି ଟିକେ ପାଟି କରି ଖୁସି ହେବି ନାହିଁ? ୟା କହି ଟିପ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଟି କରିପାରେ କଲା। ଗୀତ ଗାଇଲା। ଘରେ ପାଟି ଶୁଣି ଟିପର ବାପ ମା ଉଠିଲେ।
କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉହୁଙ୍କି କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ। ଗିରସ୍ତ ସେଠୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦା ଘିନି ଆଣିଲା। ଦାଟା ଭାରିଜା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ତମେ ପଛରେ ଥିବ କି ମୁଁ ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାହାରେ ପକେଇବି ତମେ ତା ପେଟଟାକୁ ଦାରେ ଫୋଡ଼ିଦେବ। ଟିପ ଏ କଥା ଶୁଣି ପାଟି କରି କହିଲା, ବାପା ବାପା ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ଗଧିଆ ମୋତେ ଗିଳି ଦେଇଛି। ଟିପ ପାଟି ଶୁଣି ବାପ କାଉଳି ବିକଳି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଜଣେଇଲା। କହିଲା, ମା ଭଗବତୀ, ପାଟ ଦେବି ଛତି ଦେବି, ଟିପ ମୋର ଶୁଭରେ ଆସୁ। ପେଟ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ କାଳେ ପୁଅ ଦେହରେ ବାଜିବ ବୋଲି ମା ଦା ପକେଇଦେଲା। ବାପ ତେଣେ କଷି କରି ଏମିତି ପାହାରେ ଗଧିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଲା ଯେ ସେଇ ପାହାରକେ ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ବାପ ମା ମିଶି ଗଧିଆ ପେଟ ଚିରି ପୁଅକୁ କାଢ଼ିଲେ। ଦିହେଁ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲେ, ଆହା ଧନ, କେତେ ସନ୍ତର ପନ୍ତରରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଣିଲେ। ଟିପ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଗଲାଠୁ ରାଇଜ ଯାକ ବୁଲି ଅଇଲିଣି, ହେଲେ ଆଜି ଟିକିଏ ମେଲାକୁ ବାହାରିଲି। ବାପା ସେଠୁ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି, ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ କି? ଟିପ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଗଲି, ସେଦିନ ଯାଇ ଗୋଟେ ମୂଷା ଗାତରେ ପଡ଼ିଲି, ସେଠୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତରେ ରହିଲି, ତାପରେ ପାଳ ସଙ୍ଗରେ ଗାଈଟେ ମୋତେ ଗିଳିଦେଲା, ଏବେ ତ ଦେଖୁଛ ଗଧିଆ ପେଟରୁ ବାହାରିଲି। ମା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇ ପୁଅକୁ ଜାକି ପକେଇ କହିଲା, ଆହା ଧନ, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ, ଏଣିକି ରାଇଜ ଯାକ ସୁନା ରୂପା ଗଦା କଲେ ତତେ ଆଉ ବିକିବୁ ନାହିଁ। ସେଇକ୍ଷଣି ମା କେତେ କଥା ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲା। ବୁଲି ବୁଲି ତା ଲୁଗାପଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବାପା ତା ପାଇଁ ଲୁଗା ଅଙ୍ଗି କିଣିଦେଲା। ଟିପ ବାପ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖରେ ରହିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ କାହାଣୀଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।